2001 में हरभजन सिंह ने अपना टेस्ट हैट्रिक किया था ईडन गार्डन कलकत्ता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आज ही के दिन जन्म हुआ था कैरम बॉल स्पिन गेंदबाज अजंता मैंटिस श्रीलंका के। ये देखिए जो दिखाया जा रहा है जिस पर गेंद रखी जाती, ये महेंद्र पाटिल ने बनाया लोगो। आणि नक्कीच ते महेंद्रजी पाटील जे आहेत त्याने आम्हाला या ठिकाणी एक आकर्षक घड्याळ रिस्ट वॉच मॅन ऑफ द यासाठी आपल्याला जे विकेटची हॅट्रिक, चौकारांची हॅट्रिक, षटकांची हॅट्रिकसाठी स्पॉन्सरशिप दिलेली आहे। आणि ते जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ही जी नामवंत युनिव्हर्सिटी आहे त्यामध्ये त्यांनी पास आउट केलेलं आहे। तीनों अंपायर्स इस मैच के मैदान में जाने की तैयारी में। ये देखिए नेक्स्ट मैच बिल्कुल आईपीएल की तरह बताया जा रहा है। जॉली स्पोर्ट के कैप्टन अवी और वैभव डॉली स्पोर्ट पड़गा के कैप्टन। डॉली स्पोर्ट वडोली के कैप्टन, पड़गा परिसर की ये टीम है। So back to cricket now. 3 umpires Shashi Satam, umpire Faiz Rais and umpire Shuresh Dalvi. Faiz Rais looking a strong umpire. And 2 openers of Jolly. Remind you, Dolly Sport Wadoli Padga won the toss and choose to the field first. There is a 2 umpires, 2 openers on the ground. Slog sweeper Rakesh with Ritesh. I think Jolly changed their strategy, not sending the Vivian Richard Premchand. त्याचं कारण आहे की कुठल्यापरी पॉवर प्ले नाही आणि राकेश हा एक त्यांचा रेप्युटेड नामांकित असा एक फलंदाज आहे आणि स्लॉग स्वीपरचा बादशाह म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तालुका क्रिकेटमध्ये। Yes, he played a terrific knock in semi-final of Mayor Cup 2014 against Roy Roshan, and he is a very aggressive against Papa Suse. His 3 huge sixes. Is going to be Captain Vaibhav open the bowling attack. First ball, check his stroke, loose bottom and push straight on his follow through, and there were no runs. Good start from Captain Vaibhav. Vaibhav turn from Sandeep Patel gallery. This time flashing outside the off stump. White signal from umpire away from the off stump. Bows in Dusra Mohalla. This time a sweep dash ball, Jharu stroke, and ball is racing for 4. Now the celebration begin of Jolly supporters. Sweep dash ball played very fine indeed, like a Jharu stroke for 4. अतिशय सुंदर स्वीपचा फटका। हा फटका बघितल्यानंतर मला रिलायन्स कप 1987 ची आठवण झाली। ग्रॅम गुजने स्वीपच्या याच्यानं धावा काढल्या होत्या आणि त्यामध्येच भारत सेमीफायनल मध्ये पराभूत झाला होता। अतिशय सुंदर फाईन स्वीप केलं होतं। So Rakesh off the mark, Jolly Sport 5 for no wicket. Vaibhav ball this time chasing dash ball, nicely steer, ball is racing to backward of the point, nicely cut off from the fielder,
but Rakesh gets two. You use the pace of the bowler and guide very fine past the gully. अतिशय चांगली सुरुवात बघायला मिळते, अगदी क्लास सुरुवात. पहिला फटका बघितला स्वीपच्या रुद्धाने चौकार प्राप्त केला होता. यावेळेला बघितलं चेंडू ऑफ स्टंपच्या उजव्या स्टिच्या बाहेर आहे, फक्त चेंडूला दिशा दिली होती, नाजूक फटका खेळला होता आणि चेंडू बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या जवळ गेला होता. Yes, this is the classic cricket in classic cricket cup, Jolly Cup. Vaibhav, here we go. Goes to Rakesh, try to jumping cut, another white signal from umpire. अतिशय चांगला निर्णय या ठिकाणी पंच सुरेश दळवी यांचा, कारण फलंदाजाच्या अवाक्या बाहेरचा आपण पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये फलंदाजाच्या अवाक्या बाहेरचा आहे. अप्परकटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र फलंदाजाच्या अवाक्या बाहेरचा चेंडू होता. Yes, Rakesh tried to jumping uppercut. Very high height, white as umpire call a white. Seven for no wicket. This is the very good start from host Jolly Sport Kamatkar. Here we go. Vaibhav goes to Rakesh, who turning on the onside with the soft hand to short backward square leg and with the stroke through for one. 8 for no wicket. This is the very good start from Jolly Sport Kamatkar. अतिशय चांगला फटका बघितलेला आहे की चांगला चेंडू सन्मान दिलेला आहे, फक्त हलक्या हाताने स्क्वेअर लेगला खेळलेला आहे आणि स्ट्राइक रोटेट केलेली आहे. This time reverse shot, but no elevation behind the stroke. And finally batsman gets couple. So Ritesh off the mark. He tried to use the breeze effect. And his score is 11. Without loss. VM Tiger, all the best for Jolly Sport and Jolly Cup. This time sweep, what a shot for 4. Class is stroke from batsman. What a shot indeed. Look at that in style of George Bailey, and ball is racing very fine indeed behind the wicket for 4. हे प्रेक्षक आपण पाहू शकता जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाचे जास्त पाठीराखे कैलासाची ज्योती प्रेमनाथ गॅलरीमध्ये सज्ज झाले आहेत आणि प्रत्येक फटक्याला दाद मिळते त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने पाठीराखे आलेले आहेत. त्याचं कारण हे कारण जॉली स्पोर्ट कामतगर नेहमी चांगली कामगिरी करत आहे. That marks end of the first over, 15 for no wicket. एक ओवर की समाप्ति 15 रन बिना किसी विकेट के. जॉली स्पोर्ट कामतगर अंजुमन कप की रनर्स टीम रही थी और शहर की 16 टीमों जो कि बहुत टॉप पे चल रही थी, कल वहीं 16 टीमों को आप प्रतिभा विलास 2016 एवन क्रिकेट में 2016 में 16 टीमों को ओपन लॉट में खेलना होगा. गेंदबाजी में इस वक्त बुलाया गया है. पहली गेंद के आने का इंतजार किया, तिरछे बल्ले से दिशा दी, गेंद को बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट उठाया, 1 रन. स्कोर 16 पे पहुंचा है. आप देख रहे हैं जॉली ट्रॉफी 2016 और जॉली का स्कोर 16. आज अमोल पाटील खेळणार नाही, प्रशांत पाटीलचं पदार्पण झालेलं आहे. बऱ्याच दिवसानंतर प्रशांत पाटील कशा प्रकारे फलंदाज बघायचं आहे. अरशद राइट आर्म राउंड विकेट रिवर्स खेला है, वहां पर रितेश ने गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पे गई है, 1 रन. रितेश के बारे में कहा जाता है कि इस ग्राउंड के बहुत ही क्लास प्लेयर हैं. 1 रन से स्कोर 17 पे पहुंचा. अमोल पाटिल इस सीजन में अच्छा फॉर्म में चल रहे थे और नाना कप में क्या गजब की बल्लेबाजी की थी मराठा पंजाब ए के सामने. अरविंद ने तो यासिर के खिलाफ मोर्चा खोला और रकीब के खिलाफ अमोल ने. इस मरतबा पुल गेंद जा रही है 6 रनों के लिए.
डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। माझी वरल देवी आई थे नामत घर गावाला, माझी वरल देवी आई थे नामत घर गावाला। ये देखिए बहुत कैलकुलेटेड सिक्स, लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी था, उसके लिए मौका नहीं था। अब दोनों खिलाड़ी अपने बाजुओं को खोलते हुए, दो धारी तलवार चल रही है इस वक्त डॉली स्पोर्ट वडोली परगा के लिए। अरशद इस मर्तबा पैडल स्वीप किया है, शॉर्ट फाइन लेग पे अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा होता हुआ। कुल स्कोर 24 रनों पे पहुंचा है। पायनियर के कैप्टन और सरफराज बाबू खान फैम टीम अंजुमन के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स में आके बैठना है। अगर हमारे बीच में अल्ताफ बाली आए हो तो आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। इस मर्तबा फिर से खड़े खड़े स्वीप किया था। दोनों बैट्समैन जो बिहाइंड दी विकेट स्ट्रोक है वो बहुत अच्छे लगा रहे। दोघे एक सकारात्मक क्रिकेट खेळताना पाहतोय की प्रत्येक चेंडूवर धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि दोघेही सकारात्मक स्ट्राइक रोटेट केली जाते। अक्षय हर्षद, ये देखिए रिवर्स, लेकिन गेंद हवा में मिस जज किया, गेंद को आप जाकर उठाया, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। तो 2 ओवर की समाप्ति, जॉली का अच्छा स्कोर, कुल मिलाकर 27 रन। अगली 2 ओवर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं मेरे साथी कमेंटेटर मैजिकल वाइस डॉक्टर गवली सर। दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर एक दमदार सुरुवात जॉली स्पोर्ट कमाल हॉस संघ आहे। 27 धावा। झालेल्या आहेत। 13.50 सरासरीच्या अतिशय उत्कृष्ट सुरुवात, दमदार सुरुवात। टेनिस क्रिकेट का इतिहास रचने वाले बाली कप के सब कुछ अल्ताफ बाली हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अल्ताफ बाली आपसे निवेदन है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है। आईपीएल टेनिस क्रिकेट जिन्होंने दिया था भिवंडी तालुका महाराष्ट्र बल्कि भारतवर्ष को। धनेंद्र यामध्ये स्लॉक सीम खेळलेला आहे आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जातोय। 6 धावांसाठी जॉली षटकार। भिवंडी शहरामध्ये मंदिर कामत घर गावामध्ये माझी वरल देवी आई शोभते साध शृंगाराच्या मध्ये। जॉली स्पोर्ट ने इसको कहाँ छुपा के रखा था जो एकाएक जॉली कप में आया है। बहुत खूबसूरत शॉट, इतने ऊपर नहीं थे वो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जॉली कप से ऊपर जाएंगे। कैलकुलेटेड 6, नाप तोल के मारा हुआ शॉट। 33 धावा होत आहेत। सन्माननीय अल्ताफजी बाली, आपणास विनंती आहे जॉली स्पोर्ट कामतगरच्या वतीने की आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचे। भिवंडीसाठी एक आपण जी का आयपीएल ची स्पर्धा दिली होती, भिवंडी आयपीएल, त्याचे शिल्पकार सन्माननीय अल्ताफजी बाली, आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचे। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। धनेंद्र रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेला मात्र पूर्णपणे चुकतो आणि चेंडू सरळ निघून जातोय। तो यष्टी रक्षकाच्या हातात निर्धावच्या रूपात। राकेश मात्र काहीतरी थोडा सल्ला देतोय रितेशास। अनुभवी खेळाडू आहे राकेश, नॉन स्ट्रायकर येणार आहे। रितेश आणि राकेश चौधरी सलामीची जोडी जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाची। धनेंद्र यामध्ये स्वीप करण्याचा प्रयत्न, अपील केला जाते पायचीचं। शॉर्ट फाईनला चेंडू जातोय। लेग बायचा इशारा पंच सुरेश दळवी यांचा। बिल्कुल मेयर प्रतिभा विलास A1 2016 के फॉर्म्स आप चैलेंज स्पोर्ट से हासिल कर सकते हैं। शोएब गुड्डू फ्री एंट्री टूर्नामेंट के फॉर्म आप नाली तालाब पायनियर स्पोर्ट और अल्ताफ बाली से हासिल कर सकते हैं। धनेंद्र यामध्ये ऑन दी अप खेळलेला, हवेमध्ये फटका खेळलाय, चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जातोय। 4 धावांसाठी जॉली चौकार।
बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। और हमारे बीच जितना खूबसूरत शॉट था, तालुका क्रिकेट को पूरे हिंदुस्तान में उतने खूबसूरत आईपीएल टेनिस क्रिकेट से परिचय कराने वाले अल्ताफ बाली का आगमन हो चुका है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम। ये देखिए ऑन दी अप खेला था, केवल चिप किया था इनफील्ड के ऊपर से। चौकार धावसंख्या वेगाने वाढते 38। धनेंद्र रिव्हर्स शॉट खेळलेला आहे, मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे कव्हर पॉइंटला। मैंने तो कहा था कि यू आर वॉचिंग क्लासिक क्रिकेट जॉली ट्रॉफी, और क्लासिक क्रिकेट खेला जा रहा है जॉली की तरफ से। सन्माननीय ज्यांनी भिवंडीला आयपीएल दिलं होतं, आयपीएल ची स्पर्धा दिली होती, सन्माननीय अल्ताफजी बाली यांचं मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे। जॉली स्पोर्ट कामतगरच्या वतीने मी आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय, वेलकम। यामध्ये थोडासा शफल क्रॉस झाला होता, हुकच्या अंदाजाने फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र एक चांगला चेंडू खाली राहतोय आणि निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती होते। बिल्कुल 3 ओवर का समाप्ति, बहुत अच्छा टोटल जॉली स्पोर्ट कामतगर का 39 रन, कोई भी विकेट नहीं गवाए। अल्ताफ बाली हमारे बीच पहुंच चुके हैं, अब वीआईपी डाइस पे वो इस वक्त बराजमान हो चुके हैं। ये देखिए अल्ताफ बाली को कई मैसेज थे कि अल्ताफ बाली ने टेनिस क्रिकेट की शक्ल बदल डाली, ऑर्गेनाइजिंग और स्पॉन्सर की शक्ल बदल डाली। अंजुमन के निहाल शेख, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका हार्दिक स्वागत है। निहाल शेख हमारे बीच आ चुके हैं, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अंजुमन के निहाल शेख, ये देखिए पानी पिया जा रहा है मैदान में, और सामने भिवंडी की प्यास बुझाने वाला वड़ाला तालाब भी आप देख रहे हैं। कमलाकर पाटिल जी ने कल कहा था कि पानी की बूंद बूंद बचाइए। इस सीजन में महाराष्ट्र में थोड़ी कम बारिश हुई है। ये देखिए 39 रन ग्राफिक बताया जा रहा है, और 16 टीमों का जुनून जो कि ओपन क्रिकेट में। कल वकील स्पोर्ट मापोली के कई फोन्स कॉल थे कि हमने तो खाता खोला है सिटी क्रिकेट में, 18 में उनका नाम है। हनुमान याला मात्र लेट कट केलेला आहे, मात्र शॉर्ट थर्मॅनला क्षेत्ररक्षक आहे, एक पेक्षा जास्त मिळणार नाही, एक धाव पूर्ण करतो। एक चांगलं क्लास क्रिकेट बघायला मिळते दोघांकडून, सलामीच्या जोडीकडून। बिल्कुल कहीं भी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स क्रिकेट खेला जा रहा है, क्लास क्रिकेट खेला जा रहा है। खराब चेंडूचा समाचार घेतला जातो, चांगल्या चेंडूला सन्मान दिला जातोय, आणि अतिशय क्लासिकल संगीत ज्याप्रमाणे ऐकायला बरं वाटतंय। हनुमान याला मात्र हुक केलेला आहे चेंडूला, डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी जॉली चौकार। ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला वहां पर, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पहचान लिया, गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया, हुक किया, बहुत ही फाइन 4 रन। आपण जर बघितलं तितका शॉर्ट चेंडू नव्हता, पण ज्या अंदाजामध्ये फटका खेळलेला आहे, शफल क्रॉस झाला होता आणि जवळपास खाली आलेल्या चेंडूला भिरकावून दिलं होतं। डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी धावसंख्या वेगाने वाढते 44। सलामीची जोडी आणि 44 धावांची भागीदारी, स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाकडे। हनुमान याला मात्र रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, शेवटच्या चेंडू सोडून दिलेला आहे चेंडू, निर्धावच्या रूपानं चेंडूची समाप्ती होते। धावसंख्या स्थिर राहिलेली आहे 44। हनुमान याला मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न, एक चौथी धाव पूर्ण होते। पंच साठे यांचा इशारा येतोय लेग बाय। धावसंख्या ते 45, 18 धावांवर खेळतोय रितेश। आपण जो सामना पाहतोय जॉली स्पोर्ट्स कामतगर विरुद्ध डॉली स्पोर्ट्स पडगा वडवली, 23 धावांवर खेळतोय राकेश। सकारात्मक क्रिकेट बघायला मिळते, स्ट्राइक सातत्याने रोटेट केली जाते, सहकार्याला खेळण्याची संधी मिळते।
बिल्कुल गेंद के आकार को लेकर वहां पे खराबी हो चुकी है। देखना है दोनों अंपायर्स क्या निर्णय देते हैं। ओम साई डेकोरेटर्सचे आमचे सन्माननीय नवनीतजी चौधरी आपण कृपया मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आपण जे संपूर्ण डेकोरेशन पाहतोय VIP कक्ष, मान्यवर कक्ष, गॅलरीज, खेळाडू कक्ष, हे ओम साई डेकोरेटर्सचे प्रोप्रायटर नवनीतजी चौधरी आणि त्यांची संपूर्ण टीम यांच्या विद्यमाने आज मान्यवर कक्षामध्ये अल्ताफजी बाली आणि जेव्हा ये देखिए कहाँ डिसिप्लिनचं पे नाव ये मैच हो रहा है, दिखाया जा रहा है। जॉली ये देखिए आपको अब हम ला रहे हैं महाराष्ट्र में, और अब आ गए हमारे टेलीकास्ट टीम के मुंबई में एंट्री। और ये देखिए अब भिवंडी थाना की तरफ, ये भिवंडी में अब दाखला, ये देखिए भिवंडी दिखाया जा रहा है। ये कामतगढ़, ये वड़ाला तालाब, और ये देखिए उसको लगकर ये ग्राउंड लेट मोतीराम काटेकर ग्राउंड को दिखाया जा रहा है। बहुत सुंदर टेलीकास्ट। हनुमान फुलटा चेंडू, अतिशय चांगला फटका, कव्हरच्या वरून मारलेला फटका, डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर, 4 धावांसाठी जॉली चौकार। बहुत खूबसूरत शॉट। जितनी भी सराहना की जाए राकेश की, अपने आप को रूम दिया। बहुत खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, गेंद कवर बाउंड्री की तरफ जाती हुई पहले बाउंस पर 4 रन। 49 धावा झाल्यात आणि 50 धावांची भागीदारी बघायला मिळते का बघायचं आहे। मात्र अतिशय चांगली सुरुवात, दमदार सुरुवात करून दिलेली सलामीवीरांनी। हनुमान पुन्हा फुलटा चेंडू, अतिशय चांगला फटका, गॅप मधून चेंडू सीमारेषेकडे जातोय, 4 धावांसाठी जॉली चौकार। बॅक टू बॅक दुसरा चौकार। रात पुनवेची चैता पाकाची, रात पुनवेची चैता पाकाची, येल जायली पाठीची आई येल जायली। ये देखिए क्लासिक स्ट्रोक और क्लासिक संगीत, कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारा था फुल पे लेकर, प्लेसमेंट लाजवाब, गेंद गैप में जाते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। याच बरोबर 50 धावा पूर्ण होत आहेत। जॉर्ज फुलकामध्ये आपण टाळ्यांचा जो आवाज ऐकतात, 50 धावा पूर्ण होत आहेत। 31 धावांवर खेळतोय राकेश। बिल्कुल, राकेश को भी पता है सामने जो टीम है उसका ग्रामीण से ताल्लुक है। एक आधा अगर सरफिरा बैट्समैन चल गया तो कठिनाई पैदा कर सकता है, इसलिए वो अच्छा लक्ष्य रख रहे हैं। हनुमान यावर मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये, यष्टिरक्षक येतोय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, मात्र धावाची संधी होती, 2 धावा पूर्ण होत आहेत। बिल्कुल रनआउट का मौका गवा दिया, वहां पे थ्रो थोड़ा सा सही नहीं आया था। 55 धावा झालेल्या आहेत। पायनियर के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में रहना जरूरी है। हमारे साथ अंजुमन के कैप्टन शहबाज जुड़ चुके हैं। याला मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती होते। पाचव्या षटकाला प्रारंभ झालेला आपण पाहतोय। वैभव याला मात्र हुक केलेला आहे आणि चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय, 6 धावांसाठी जॉली षटकार। ऐसा लगता है कि रितेश इस स्पर्धा से, ये देखिए छोटी गेंद जरूर थी लेकिन टाइमिंग क्या बढ़िया था, ताकत कहीं भी ऐसा लगे नहीं थी। शॉट के पीछे नजाकत ज्यादा और ताकत कम, 6 रन के लिए बाहर गेंद जाती हुई। 61 धाव झालेले आहेत। याप्रमाणे धावसंख्या झाली तर 70चा आकडा सहजगत्या पार होईल। वैभव
फुलटॉस चेंडू बीमार चेंडू आहे आणि चेंडू डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर जाते 6 धावांसाठी जॉली षटकार आणि बीमार चेंडू 7 धावा फ्री हिट मिळणार आहे. मेरे ख्याल से वहां पे सचिन पाटिल थे, देखना चाहेंगे. बीमार गेंद को हुक कर दिया था वहां पर और गेंद सीधी सचिन पाटिल के बैनर से टकराई. और बकौल संदेश पाटिल के आज सचिन पाटिल का जन्मदिन है. षटकांच्या हॅट्रिकवर षटकांची हॅट्रिक जर केली तर महेंद्रजी पाटील यांच्याकडनं जे आकर्षक घड्याळ आहे, रिस्ट वॉच आहे, त्याचा मानकरी रितेश ठरेल. राकेश सुद्धा चौकारांच्या हॅट्रिकवर आहे. याला मात्र चेंडू बॅटच्या वेळा होत असलेला चेंडू लॉंग लेग सीमारेषेकडे जातोय. क्षेत्ररक्षक झेपावते दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि 2 धावा सहजगत्या पूर्ण. दोघांमध्ये तालमेल धाव घेण्यात म्हणजे समन्वय जो आहे, यस नो वेटचं मिश्रण चांगलं बघायला मिळतंय. 70 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. बिल्कुल. क्रिकेट के पन्नों को खोलता चलूं, अभी तक तालुका क्रिकेट में जो हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है बी इंडियन के नाम है 87 रनों का. हालांकि इस जॉली कप की हाईएस्ट पार्टनरशिप दोनों ने बना ली है, लेकिन एवर इन दिस सीजन 87 रन मेड बाय जमा एंड मतीन. वैभव रिव्हर्स शॉट खेळलेला आहे आणि चेंडू थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी जॉली चौकार. प्रेक्षक काय हाईलाइट क्रिकेट पाहतात की काय? नहीं, चौकों की भरमार है. इस क्लासिक क्रिकेट शो में क्लासिक क्रिकेट खेला जा रहा है. 74 धावा झालेल्या आहेत. खरपूस समाचार घेतलेल्या गुणांचा आणि अतिशय आपण पाहू शकता. बहुत खूबसूरत नजारा वड़ाला तालाब का. वैभव रिव्हर्स शॉट खेळलेला आहे, मात्र खेळायचं होतं खरं तर कव्हरच्या दिशेने. धावाची शक्यता आहे. पंचांकडे अपील केलं ते पंच तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवत आहेत आणि पाहूया तिसऱ्या पंचांचा काय निर्णय येतोय ते बघायचं आहे. थर्ड अंपायर डिसिजन पेंडिंग. आणि मी तर म्हणेन जर बाद जर झाला तर हा एकच पर्याय होता धावबाद करण्याचा. त्या रूपानेच फलंदाज रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा. खरं तर कव्हरच्या दिशेने खेळायचं होतं. चेंडू मात्र येतोय मिड ऑफला. धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पंचांचा काय तिसरे पंच विलास जाधव या ठिकाणी काय नाही बघायचं आहे. ये देखिए किस तरह से बहुत नजदीकी मामला है. टफ डिसीजन है तीसरे अंपायर के लिए. यस एब्सोल्युटली ट्रू. टच अँड गो असं जे एकदम निर्णय देण्यासाठी खूपच बारकाईने बघावं लागणार आहे पंचांना. थोडंसं स्लो मोशन मध्ये दाखवायचं आहे एसके एंटरटेनमेंट. अल्ट्रा स्लो मोशन में देखने की मांग की अंपायर ने. सुंदर टेलीकास्ट आप देख रहे हैं. ये देखिए थ्रो अब कलेक्ट करते हुए आप जाकर बेल्स ऑफ होती हुई देखना अंपायर निर्णय क्या देते हैं. आउट घोषित दिया ऑन द लाइन. पहला झटका लगता हुआ यहां पर जॉली को. 74 रनों की पार्टनरशिप वहां पे हुई थी और 42 रन बनाने के बाद रितेश आउट हुए. 19 अर्धशतक लग चुके हैं अब तक तालुका क्रिकेट में और जॉली कप में 2. 15 गेंदों में 3 सिक्सर और 4 चौके लगाए थे उन्होंने. भाग्यश्री हार गई.
42 धावांची विस्फोटक खेळी करून बाद झालेले रितेश मात्र आपल्या संघालाही चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेलेला आहे. प्रेम येतोय, थोडीशी बढती दिलेली आहे. पिन चिटर आहे, फटकेबाज फलंदाज आहे प्रेम. अंतिम षटक आहे. हनुमान येते गोलंदाजी करण्यासाठी. धावसंख्या मात्र एक चांगली आहे. तालुका क्रिकेट का क्रिकेट निकल रहा है, कमेंट्रेटर्स जो हैं उनकी कमेंट्री निकल रही है. डॉक्टर गवली सर का तो कोई जवाब नहीं है. हनुमान याला मात्र ड्राइव्ह केलेला आहे चेंडूला. मिड विकेटला येतोय, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र केला जात नाहीये. ओव्हरथ्रो होतोय आणि दुसरी धाव पूर्ण होते. बाली ट्रॉफी का मैंने कहा था फाइनल से पहले फाइनल विकी स्पोर्ट कुक से और बी इंडियन का मुकाबला. नबील दिवकर ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए थे जब कुमार बल्लेबाजी कर रहे थे कि भावेश पवार ने कहा है कुमार तू मार, और उसके बाद मापोली के जब सरफराज को गेंदबाजी दी गई तो उन्होंने कहा था कि सरफराज कहा था ना, सरफराज धोखा नहीं देगा. हनुमान यावेळेला मात्र बऱ्याच वेळानंतर एक डॉट बॉल बघायला मिळतोय, निर्धाव चेंडू बघायला मिळतोय. धावसंख्या झालेली 76. धावसंख्या स्थिर आहे 76. अजूनही राकेशला चौकारांची हॅट्रिकची संधी आहे मात्र स्ट्राईक मिळाल्यानंतर. हनुमान फुलटा चेंडू, फायदा उचलता आलेला नाहीये परंतु उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेरून जातोय आणि पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा. एक अवंतर धाव मिळते. धावसंख्या होती 77. फक्त एकच फलंदाज बाद झालेला आहे मात्र विस्फोटक फलंदाजी केली होती. 42 धावांची खेळ करून धावबाद झालेला आहे. रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न आणि धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. धावबाची शक्यता आहे मात्र थ्रो अतिशय वाईड येतोय. 22 का इशारा आया वहां पे. 2008 से क्रिकेट को हम देखते हैं तालुका के, तो सिर्फ 3 टीमें ऐसी है जो होस्ट रही और जिन्होंने कप जीता. 2008 में चैलेंज ने, 2014 में 15 में बी इंडियन ने, और जो पिछला कप हुआ वो अकी स्पोर्ट मापोली ने. हनुमान चौकारांची हॅट्रिक करते का बघायचा राकेश. आणि याचबरोबर चौकारांची पहिली हॅट्रिक पूर्ण या स्पर्धेमध्ये. आणि महेंद्रजी पाटील यांनी जे आकर्षक घड्याळ रिस्ट वॉच ठेवलेले आहे ते सुद्धा पटकावलेलं आहे राकेशने. This is the class stroke from class batsman, and in classic cricket Jolly Trophy, Jolly's batsman Rakesh made a first force hat-trick. 42 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. क्या तालुका क्रिकेट का 20वां, और जॉली 42 पे आउट हुए थे. रितेश और राकेश कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 35 पे कर रहे हैं. लेकिन अर्धशतक 2 सिक्सर भी लगाते हैं तो नहीं पूरा होगा. परंतु अतिशय चांगली दमदार सुरुवात, चांगली धावसंख्या आपल्या संघासाठी उभी केलेली, कारण 82 धावा झालेल्या आहेत. आणि असं लक्ष्य आहे की समोरच्या संघाला जेव्हा पाठलाग करताना संघ येईल तेव्हा त्यांच्यावर नक्कीच एक मानसिक दबाव असणार आहे मोठी धावसंख्येचा पाठलाग करताना. आज के जो मुकाबले, अगला मुकाबला अंजुमन और पायनियर का टॉस होने जा रहा है. जॉली युवा टकराएंगी बालाजी स्पोर्ट्स से. मजबूत साइड है बालाजी की. रनर्स ऑफ मदन बुआ नाइक कप, रनर्स ऑफ स्वर्ण बुद्ध विहार चषक एंड रनर्स ऑफ सोना देवी टेमघर. 3 फाइनल की रनर्स टीम है बालाजी स्पोर्ट. हनुमान रिव्हर्स शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या पडे शॉट थर्ड मॅनला जातोय. धावसंख्या झालेली आहे 83. उसके बाद बूम बूम सुभाष ठाकरे फैम टीम, वीरेन स्पोर्ट और करसन फुलोरे फैम टीम जॉय कुमार, और आखिर में मराठा पंजाब बी और बी इंडियन. हनुमान यावेळेला मात्र निधावच्या रूपाने चेंडू जाते. प्रेम याला जी बढती दिली त्याचा फायदा उचलता आलेला नाही. आणि ह्याबरोबर पहिली इनिंग संपते. 83 धावा आणि 84 धावांचा विशाल लक्ष. 36 धावांवर नाबाद राहिलेला राकेश चौधरी. आणि आपण टॉस कडे वळूया. टॉस बॉक्स मध्ये दोन्ही संघाचे कर्णधार उपस्थित अंजुमन स्पोर्ट्स त्याचबरोबर पायनियर स्पोर्ट्स आणि त्या ठिकाणी जाणार आहेत.
माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे. बहुत बहुत धन्यवाद गवली सर. मेरे साथ कैप्टन आशिर पायनियर के और शहबाज अंजुमन के. आइए मैं अल्ताफ बाली से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके दस्ते मुबारक से हम टॉस करने जा रहे हैं. अल्ताफ बाली हमारे बीच आते हुए. अल्ताफ बाली के पास ये सिक्का देता हूं. एक तरफ नगर सेवक कमलाकर पाटिल और एक तरफ नरेश मात्रे. और टॉस जीता है इस वक्त अंजुमन ने. बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ बाली. आपसे गुजारिश है कि वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ाना है. शहबाज, पहले ये बताइए, वो जो कहते हैं कि समंदर का किनारा, क्योंकि ठाटे मारता हुआ तालाब है और ये अद्भुत नज़ारा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. मैं इससे पहले भी टॉस उड़ाने आया था तो बताया था कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है. इस तरीके से टूर्नामेंट होगा तो भिवंडी का क्रिकेट बहुत आगे जाएगा. टॉस जीत के क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे. इसके पीछे क्या गेम प्लानिंग है? लास्ट मैच हमने पॉनियर को बीट किया था, वो प्लान हमारे माइंड में है. इसके हिसाब से हम पहले बैटिंग करके स्कोर करेंगे और पॉनियर को सेकंड इनिंग में प्रेशर डालकर अच्छा परफॉर्म करेंगे. कहाँ तक जाना चाहेंगे आप 6 ओवर में? 60+. ये बताइए कि इस मैच में आप पूरी ताकत से उतरे? जी नहीं, हमारे एक बैट्समैन लालू जो है नहीं, इंजर्ड होने की वजह से वो आज अवेलेबल नहीं है. इसके लिए आज जो कि लेकिन सेफ हैं. लास्ट मैच में सेफ नहीं थे, इस मैच में हैं, तो ठीक है, देखते हैं परफॉर्म हो. इस अहम मुकाबले में आपके ऑलराउंडर सिराज से क्या उम्मीद है आपकी? हाँ, लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म था उनका और इस मैच में भी अच्छा करेंगे इंशाल्लाह. हमें उम्मीद करें कि कांटे की टक्कर होने जा रही है. जी बिल्कुल, इंशाल्लाह. ऑल द बेस्ट. आशिर, एक सवाल जरूर, क्योंकि पायनियर ने जो शो आईपीएल टेनिस का दुनिया को दिया था, लेकिन ये शो की बात इसलिए अलग है कि तालुका नहीं, बल्कि अगर पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र को हम देखें तो इस तरह का लोकेशन आपको नहीं मिल सकता. आप तो या श्रीलंका में या वेस्ट इंडीज में, आप कहाँ खुद को महसूस कर रहे हैं? मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं पहली बार ऐसे इसमें खेलने जा रहा हूँ. ऐसा लग रहा है कि मैं भिवंडी के बाहर ही खेल रहा हूँ. और क्या आपकी नज़र में इस अहम मुकाबले का टॉस इम्पोर्टेंट था? हाँ था, बट फील्डिंग ही हम लोग को लेने का था, फील्डिंग मिली. अशीर, ये बताइए कि विकेट टेकर गेंदबाज जिलानी आजकल बहुत ऊंचाइयों पे राजू बोगा के साथ, जिलानी से इस अहम मुकाबले में जहां पर गेंद बहुत तेज निकल रही है, क्या उम्मीद है आपकी? जिलानी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला हर टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग डाला है और यहाँ भी अच्छी बॉलिंग डालेगा. 4 टूर्नामेंट के फाइनल, 12 टूर्नामेंट के लगभग क्वार्टर फाइनल की दहलीज और 8 टूर्नामेंट की सेमीफाइनल की दहलीज, आगे की तरफ देख रहे हैं? इंशाल्लाह ताला हर टूर्नामेंट में आगे की तरफ भी देखते हैं. एक आखिरी सवाल, क्योंकि दर्शक आपके मैच को बहुत ज्यादा करीब से देखते हैं, टीम पूरी खेल रही है, कोई रद्दोबदल है? नहीं, सेम पूरी टीम है. ऑल द बेस्ट. तो टॉस बॉक्स से न्यूज है कि टॉस जीता है अंजुमन के कैप्टन ने और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आइए हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर गवली सर के पास. धन्यवाद सिद्दीक भावे. एक विशाल लक्ष समोर ठेवलेलं आहे, 84 धावांचं. मात्र या लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे होतोय हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये सज्ज होणार आहेत. त्याने अगदी पहिल्या दिवसापासून माझ्यासोबत अतिशय उत्कृष्ट समालोचन केलेलं आहे. ते आमचे सहकारी समालोचक संदेश पाटील. धन्यवाद डॉक्टर गवली सर आणि सिद्दीक भाबे सर. सलामीची जोडी खेळपट्टीवर पाठवून द्यायची आहे. 84 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे. होम ग्राउंडवर खेळताना जॉलीस्पॉट कामतगिरी संघाने सर्वप्रथम तर मी त्या फलंदाजाचा आभार, कारण की 42 धावा आपल्या होम ग्राउंडवर एक चांगला परफॉर्मन्स केलेला आहे. त्यानंतर राकेश याने
इन फॉर्म फलंदाज राकेश याने आज दाखवलेला आहे क्लास कभी मरता नाही. कट सिद्दीक भाबे सर, ज्या प्रकारची फलंदाजी राकेशची पाहायला मिळाली सर्व ग्रामस्थ मंडळ कामतगर गावाला. बिल्कुल 6 ओवर के जब मुकाबले रहते हैं तो फिर राकेश से अच्छा ओपनर जॉली के पास नहीं, लेकिन जब मुकाबले कम होते हैं तो मजबूरी रहती है कि राकेश को पीछे बैट्समैन भेजते हैं और हार्ड हिटिंग बैट्समैन. ये देखिए ग्राफिक बताया जा रहा है किस तरह से एक विकेट गिरा है उस लाइन में, वो भी 70 के करीब, 70 के ऊपर. ये आप देख सकते हैं पहले ओवर में 11 है, दूसरे में 16 है, तीसरे में 13 है, चौथे में लगभग 14 है और ये टावर मानसरोवर का 21 रनों का 5वें ओवर में और 6ठे ओवर में अंडर 10 है. अंपायर्स मैदान में जाते हुए सुरेश दलवी, शशि साटम और फैज रईस गेंद को उठाया, लेकिन गेंद किस तरह रहेंगी ये बताने के लिए माइक्रोफोन पे आई है संदेश. धन्यवाद सिद्दीक भाबे सर. एक मोठा आव्हान ठेवलेलं आहे 6 षटकामध्ये 84 धावांचं आव्हान आपण पाहताय. तिन्ही पंच ग्राउंड मध्ये सुरेश दळवी सर, त्याचबरोबर शशिकांत साटम सर, त्याचबरोबर फैज रईस ज्याने भिवंडीचे चांगल्या गोलरांना सुधरून ठेवलेला आहे. रईस फैज आल्यानंतर गोलंदाज खास करून चेकर गोलंदाज त्याचं परीक्षा घेतात. लेकिन मैं कहता हूं कि फैज रईस की आपने सराहना करनी चाहिए. जिस तरह पवन ने की, उन्होंने जो बयान दिया कि उनको चक दिया, फैज रईस के पास गए, पूछा मैं हाथ को किस एंगल तक लाऊं. अक्सर होता है बड़ी टीमों के जो खिलाड़ी रहते हैं कि वो सोचते हैं एक हाथ गेंद अगर चल गई तो चल गई, लेकिन आईना आपको अगर दाग दिखाता है तो आप चेहरे को नहीं, आईने को नहीं तोड़ते हैं, चेहरे का इलाज करते हैं. अगदी बरोबर डॉक्टर गवली सर आणि सिद्दीक भाबे सर. क्रिकेट सुधारण्यासाठी पंच ग्राउंड मध्ये असतात, मात्र काही का प्रेक्षक असे असतात चालू मॅच मध्ये देखील बाहेरून आवाज देतात. अविन आता मात्र एका पहिल्या चेंडू हलक्या हाताने फक्त ड्रॉप केले, चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये जाते. मोहिल फील करता दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केले जात आहेत. 84 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या चेंडूवर 2 धावा पूर्ण केली जात आहेत. खाता खोललं जाते डॉली स्पोर्ट संघाचं. वासुदेव आपलं खातं खोलतंय. पुन्हा एकदा अविन पाटील राऊंड द विकेटचा मारा करताय. आता मात्र मारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निर्धाव चेंडू, विकेट टेकर गोलंदाज सर गोलंदाजी करते अविन पाटिल. बिल्कुल जीत का सूत्र, की ऑफ सक्सेस को हम देखते हैं जॉली के, तो अभी जिस दिन अच्छी गेंदबाजी करते हैं 80% मुकाबले जॉली स्पोर्ट कामतगर जीत जाती. इज द विकेट टेकर बॉलर. पुन्हा एकदा गोलंदाज. आता मात्र एक जोरदार फटका पाहायला मिळतोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. चेंडूला अडू शकत नाही. चेंडू 4 धावांसाठी सीमाच्या बाहेर जाते जॉली चौकार. बहुत खूबसूरत शॉट. ये देखिए किस तरह से केवल क्लिक किया था, प्लेसमेंट लाजवाब. एक बात जरूर कहना चाहूंगा संदेश, ये जो डॉली टीम है ये ग्रामीण क्षेत्र की टीम है पड़गा के, और कोई अगर सरफिरा बैट्समैन चल गया तो फिर कठिनाइयां खड़ी कर सकती है जॉली स्पोर्ट्स के सामने. अगदी बरोबर. धाव संख्या 6 होत आहे. अविन पाटील पुन्हा एकदा. आता मात्र पुन्हा एकदा फ्लिप करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये 30 सर्कल मध्ये टप्पा पडतो, मात्र त्यावर 1 धाव पूर्ण केली जाते. धाव संख्या 7 होता है. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू आहे. बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था, देख रहे थे ऑन साइड पे कर रहे हैं, गेंद को बाहर निकाला था वहां पे अभी ने. ऋषिकेश खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे. अविन पाटील पुन्हा एकदा राइट ऑफ ओव्हर द विकेट. संदीप पाटील गेले एंड कडून. आता मात्र जोरदार करारा ऑनर पाहायला मिळते. चेंडू व्हाईट मिड विकेट क्षेत्रामध्ये जाते. डीप वरून जोपर्यंत चेंडूला अडवलं जाते तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण केली जाते.
धावसंख्या 8 होते. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत, सफलता घेतली नाही मात्र चांगली धावसंख्या आतापर्यंत डॉली स्पोर्ट या संघाची. पुन्हा एकदा अविन षटकातील पुढचा चेंडू. आता मात्र कट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अपील केली जात आहे. निर्धाव चेंडू. सिद्दीक भाभी सर, प्रति षटकामागे 14 धावांची सरासरी ठेवायची आहे, मात्र पहिल्या षटकामध्ये फक्त 8 धावा जमा केल्या, ते म्हणजे डॉली स्पोर्ट वडोली या संघाने. और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हम देखते हैं कि जॉली स्पोर्ट कामतगर ये ऐसी टीम है जो अपने समय के अंदर अपना कोटा पूरा करती है हर टूर्नामेंट में. अगदी बरोबर. आपण पाहू शकता MRI बॉल मेरिड इंडिया. बिल्कुल. और जॉली स्पोर्ट के बारे में कहा जाता है कि वो मोहल्ला कमेटी मीटिंगें कम करती है, इसलिए ना उनकी सुकट खत्म होती है ना बोमिल खत्म होती है. अरविंद ट्रम्प कार्ड. जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाचा गोलंदाज अरविंद. पहिला चेंडू. थोडस रनअप चुकतंय गोलंदाज अरविंद पाटील. लेकिन आप अगर होम क्राउड और होम ग्राउंड पे खेलते हैं उसका प्लस पॉइंट भी रहता है और उसका माइनस पॉइंट भी रहता है. अपेक्षाएं जब ज्यादा होती है तो दबाव खिलाड़ियों पे बढ़ जाता है. गोलंदाज आता मात्र सुंदर असा चेंडू पडल्यानंतर सर एस्ट्रकाच्या आधारावर ते निर्धाव चेंडू. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. बिल्कुल लेंथ गेंद थी. बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है. रिदम में गेंदबाजी करते, थोड़ी कट के अंदर की जानिब आई थी. स्क्रीन रन रेट वाढलेला आहे, 15.20 झालेला आहे. लक्षात घ्यायचं आहे, मोठे फटके मारावे लागतील जर सामना जिंकायचा असेल तर. पुन्हा एकदा अरविंद. आता मात्र जोरदार राऊंडर पाहायला मिळते. चेंडू जातो वाईड मिड क्षेत्रामध्ये. अरविंद पाटील. प्रेम याला दाखवलं जात आहे. राईट अप ओव्हर द विकेट. आता मात्र एका सुंदर असा चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघून जाते आणि पंचांकडे वाईटचा इशारा होतोय. थोडासा लेनच्या बाहेर चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉक्टर गवळी सर, जॉली स्पोर्ट कामतघर संघाचा होम ग्राउंडवर क्रिकेट आपल्याला फलंदाजी करताना एक क्लास पाहायला मिळाला, गोलंदाजीमध्ये देखील एक चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळतोय. अरविंद पाटील राऊंड द विकेट जातोय. आता मात्र एक जोरदार फटका पाहतोय आपण. चेंडू मात्र लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये जातोय. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र न करतोय फलंदाज. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय आणि त्याच्यावर मात्र एक पेक्षा जास्त मिळत नाही, कारण क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात होता. अरविंद गोलंदाज पुन्हा एकदा. संदीप पाटील गेले एन कडून राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र ऑफ स्टॉम मध्ये चेंडू उडवतोय. पेस पाहायला मिळतोय गोलंदाजाचा, वेगवान गोलंदाजी पाहायला मिळतोय अरविंद याची. संघाचा आधारस्तंभ गोलंदाजी करतोय. अभिनंतर अरविंद याचं नाव घेतलं जातं, कारण की कित्येक मॅचेस मध्ये अरविंदने चांगली अशी गोलंदाजी केलेली आहे आपल्या संघासाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट संदीप पाटील गेले एन कडून. आता मात्र एक स्लोअर चेंडू आणि चेंडूला मान्यवर कक्षामध्ये पाठवलेला आहे 6 धावांसाठी जॉली षटकार. पूरे जॉली कप में शॉट नहीं देखने को मिला. ये देखिए, बिल्कुल इस शॉट को देखिए किस तरह से खेला है. वहां पे पुल जरूर था, लेकिन पूरी जॉली कप में इसीलिए कहा कि कोई सरफिरा आड़े आ सकता है, लेकिन इस मर्तबा आउट कॉट बिहाइंड. चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. माझी वरदेवी आईचे कामतघर गावाला. माझी वरदेवी आईचे कामतघर गावाला. चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी. पाहू शकता आपण ऍक्शन मध्ये दाखवलं जात आहे. बॅटची कडा घेऊन सरेला यष्टीरक्षक राकेश चौधरी याच्या हातामध्ये जातो आणि फलंदाज बाद होतोय. चांगली सुरुवात अरुणाने आपल्या संघाला ब्रेक तो मिळवून दिलेला आहे.
गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होते, मात्र कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील परिवर्तन होत आहे. तर पुढच्या 2 षटकामध्ये काय घडतं काय बिघडते सांगण्यासाठी मायक्रोफोन येतात. मॅजिकल व्हॉइस डॉक्टर गवली सर. धन्यवाद संदेश पाटील. धावसंख्या 17. अजूनही मित्र म्हणे कुठेही पाठला करताना डॉली स्पोर्ट पडगावलोळी संघ दिसत नाही, कारण विशाल लक्ष्य समोर आहे. 84 धावांचा. आवी पाटील याला मात्र ड्राईव्ह केलेला आहे. चेंडू मिडॉनवरनं डीप मिडॉनला जातोय. क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत फक्त एकच धाव. धावसंख्या होते 18. 84 धावांचं लक्ष्य जर समोर ठेवलेलं आहे. आस्किंग रन रेट आवश्यक धावगती 14 धावांची आहे आणि तिसऱ्या षटकाला सुरुवात झालेली धावसंख्या 18. मित्रांनो, आपण जो सामना पाहतोय जॉली स्पोर्ट कामतगर विरुद्ध डॉली स्पोर्ट्स पडघा वडवली. हवी याला तर भिरकावून देण्याचा प्रयत्न चेंडू हवेत आहे आणि प्रेमचंदाचा अतिशय सुंदर असा झेल डीप मिड विकेटला. आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकता. पुल केला होता चेंडूला, पण मात्र डीप मिड विकेटला विवेन रिचर्ड्स ऑफ भिवंडी प्रेमचंद तैनात होता. चांगला झेल घेतोय आणि आपल्या संघाला सफलता मिळवून देतोय. दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे. धावसंख्या मात्र स्थिर आहे 18. आवी याला मिळणारी सफलता. याला फुलटा चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे. चेंडू डीप मिड ऑफ थोडासा वाईट जातो. अरविंद त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. 1 पेक्षा जास्त मिळणार नाही. धावसंख्या होते 19. शांत क्रिकेट, कारण समोर जे लक्ष आहे विशाल लक्ष आहे आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ज्याप्रमाणे फटकेबाजीची आवश्यकता आहे त्याप्रमाणे फटकेबाजी बघायला मिळत नाहीये. धावा या एकेरीच्या रूपाने मिळत आहेत. यावेळेला मात्र चेंडू उजव्या स्टेजच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच सुरेश दळवी यांचा इशारा येतो वाईट बॉल. एक अवांतर धाव मिळते. धावसंख्या होते 20. तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. 84 धावांचं लक्ष्य डॉली स्पोर्ट पडघा वडवली संघासमोर जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाने ठेवलेलं आहे. आवी पाटील याला आता खोदून काढलेला आहे. चेंडू जातोय तो लॉंगॉन सीमारेषेवर. ज्याप्रमाणे फलंदाजी झाली त्याप्रमाणे गोलंदाजी आणि त्याला मिळणारी क्षेत्ररक्षणाची साथ, पण मात्र डॉली स्पोर्ट पडघा वडवली संघाला थोडंसं रिस्क घ्यावी लागणार आहे. हवाई यात्रा करावी लागणार आहे जर विजयापर्यंत पोहोचायचं असेल, कारण तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. धावसंख्या 21. याला मात्र चेंडू हवेत आहे. कुठलाही क्षेत्र शॉर्ट स्क्वेअरला नाहीये, शॉर्ट मिड विकेटला नाहीये. प्रशांत पाटील जोपर्यंत पोहोचतोय शॉर्ट फाईन लेगचा तोपर्यंत एकच धाव. 22. आज प्रशांत पाटील बऱ्याच दिवसांना पदार्पण केलेलं आहे. फलंदाजीची संधी मिळाली नाही, पण एकेकाली चॅलेंज मैदानावर प्रशांत पाटील यांनी सुद्धा फलंदाजी चांगल्या प्रकारे फलंदाजी केली होती. अभि यावेळेला मात्र शॉर्ट बॉल चेंडूचा वेग कमी केला होता. बॅट पहिल्यांदा फिरली, त्यानंतर चेंडू उशिरा येतोय आणि सरळ निघून जातोय. तो यष्टीरक्षक राकेश चौधरी याच्यात निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होते आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे फक्त 22. अजूनही 62 धावांची आवश्यकता आहे. हे आपण पाहू शकता. कैलासवासी रमेश रामचंद्र म्हात्रे गॅलरी, मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी प्रेक्षक आहेत. संपूर्ण गॅलरीमध्ये आज हे जे मैदान आहे क्रीडानगरी आहे, स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीडानगरी खचाखच भरलेले आहे, कारण मोठ्या संख्येने या ठिकाणी प्रेक्षक हे पाहू शकता आपण. कैलासवासी रमेश रामचंद्र म्हात्रे गॅलरी. अरविंद यामध्ये अपील केलं जात आहे आणि याचबरोबर पायचीच्या रूपानं फलंदाजी खेळी संपुष्टात. आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. यस, अगदी बदल्या एस्टीवरला चेंडू होता.
थोडासा शफल क्रॉस करून खेळण्याचा प्रयत्न, पायावर आदळते अपील केलं जात आहे अरविंद आणि सहकाऱ्यांकडून. आणि पंच शशिकांत साठाम यांचं फलंदाजाला खेळपट्टी सोडून जाण्याचा इशारा. तिसरा फलंदाज बाद झालेला आहे. शशिकांत येतोय. अरविंद याला मात्र बॅक टू द बॉलर, बॉलर बॅक ड्राईव्ह, धावबाद करण्याचा प्रयत्न, अपील केलं जाते आणि तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवला जातोय. बॉलर बॅक ड्राईव्ह फॉलो थ्रू मध्ये चांगल्या रीतीने अडवलं होतं अरविंद याने आणि डायरेक्ट हिटही केलं होतं. अपील केलं जात आहे, मात्र पंच तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवत आहेत. थर्ड अंपायर डिसिजन पेंडिंग. आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकता. बॉल ऑफ बॅक ड्राईव्ह, गोलंदाज अरविंदच्या दिशेने खेळलेला फटका. अरविंद फॉलो थ्रो मध्ये अडवते आणि धावबाद करण्याचा प्रयत्न. पंचांचा काय डिसिजन? नॉट आउट, कारण फलंदाज क्रीज मध्ये सुखरूप पोहोचलेला आहे. तिसऱ्या पंचांचा या ठिकाणी डिसिजन येतोय. फलंदाज नॉट आउट, क्रीज मध्ये सुखरूप पोहोचलेला आहे. आज आमच्या मान्यवर कक्षाची शोभा वाढवत आहेत, ज्यांनी IPL दिलं होतं भिवंडीला, सन्माननीय अल्ताफजी बाली. डिसिप्लिन क्रिकेटमध्ये तेव्हा अल्ताफ बाली यांचं नाव प्राधान्य घ्यावं लागेल. अरविंद याला मात्र अराउंड लेग त्रिफळाचीत. चार फलंदाज बाद झाले आहेत. धावसंख्या मात्र अजून स्थिर आहे 22 हा एक आशू बगडा ठरतोय डॉली स्पोर्ट पडगा वडोलीसाठी. आपण पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये अरविंद याचा वेगवान चेंडू होता. पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाऊन स्क्वेअर लेग किंवा फायलेकडे आणि डावी यष्टी वाकवलेली आहे. अराउंड लेग त्रिफळाचीत झालेला आहे. तालुका क्रिकेटमध्ये पाहतो 100 पैकी 80 फलंदाज जे त्रिफळाचीत होतात, त्यापैकी तब्बल 80 फलंदाज अराउंड लेग बाद होताना यावर्षी आपण बघितलेले आहेत. अरविंद यावेळेला सुद्धा एक चांगला चेंडू होता. सुदैव म्हणता येईल यष्टीचा वेध घेतलेला नाहीये. उत्कृष्ट असा चेंडू पूर्णपणे बीट झाला होता तो महेश. अरविंद याला मात्र ड्राईव्ह केला. बॉल बॅक ड्राईव्ह, धावबाद करण्याचा प्रयत्न होतोय. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न करतोय स्वतः अरविंद. आता कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. अतिशय चांगली गोलंदाजी अभि पाटील आणि अरविंद पाटील दोघांकडून. अरविंद पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी कैलासाची संदीप शंकर पाटील गॅलरीकडनं मार्गस्थ होतोय. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलेला चेंडू मिड ऑफ कॉर्नर डीप मिड ऑफला जातोय. अभि त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय आणि तोपर्यंत फलंदाजाला संधी मिळते फक्त स्ट्राईक रोटेट करण्याची, फक्त एक धाव घेण्याची. धावसंख्या झालेली आहे 23. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 23. मित्र म्हणाले की 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि मला तर असं वाटतंय सिद्दीक भावेजी की मिशन इम्पॉसिबल. नो डाऊट क्रिकेट एक अनिश्चिततेचा खेळ आहे, पण ज्याप्रमाणे स्लोप दाखवला, आलेख दाखवला जातोय आणि तो खाली जातोय, असं वाटतंय की मिशन इम्पॉसिबल. काय होतंय 2 षटकामध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंदाबाज सिद्दीक भावे. बहुत बहुत धन्यवाद गवली सर. क्रिकेट क्लासिक जॉली ट्रॉफी 2016 में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है. इस वक्त मौसम सुहाना हो चुका है, बहुत खूबसूरत नज़ारा हम देख रहे हैं. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मोहिल को बुलाया गया है.
इस मर्तबा निकल के मारने की कोशिश, ऊपरी सिरा, बढ़िया कोशिश वहां पर, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए प्रशांत। प्रमोद भोईर ने इस वक्त जॉली कप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आज दोस्तों 11 मार्च है और आज ही के दिन 2001 में हरभजन सिंह ने हैट्रिक लिया था ऑस्ट्रेलिया के सामने ईडन गार्डन कलकत्ता में। इस बीच गेंद बहुत खराब गेंद वाइट। और आज ही के दिन कैरम बॉल की जो शुरुआत की थी वो अजंता मेंडिस ने की थी। आज ही के दिन अजंता मेंडिस का जन्म हुआ था 1985 में। सहवाग ने कहा था कि पहले बहुत से ऐसे मुकाबले थे जहां पे पढ़ नहीं पाए थे उनकी गेंदबाजी को। बहुत अच्छी गेंद आगे किया था इस मर्तबा, ड्राइव लगाना चाहते थे चूके। मोहिल मात्रे जो स्पॉन्सर नरेश मात्रे के सपूत हैं, युवा गेंदबाज हैं। इस मर्तबा निकल के मारा गेंद को, लॉन्ग ऑफ पे सीधा कैच, एक और विकेट। ये देखिए किस तरह से आउट हुए, कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारा था, शरीर और बल्ले में फासला बहुत था, यही कारण रहा कि बैट्समैन आउट हो गए। अब हम कह सकते हैं कि जॉली स्पोर्ट जीत की मोहर लगा चुकी है और डॉली स्पोर्ट्स अब बाहर जाने की तैयारी में। मौसम बहुत खुशगवार, यहाँ का जो लोकेशन है वो किसी क्रिकेट ग्राउंड पे मुश्किल से मिलता है। इस मर्तबा धीमी गेंद थी, स्ट्रोक को चेक किया, बैकलीफ को नीचा किया, डिग आउट किया, रन आउट करने की कोशिश, 1 रन पूरा। नए बैट्समैन टेस्ट मैच के लिए आए हैं। त्रिशूल अपना खाता खोलते हुए, अगदी बरोबर, कारण चेंडू डाव्या स्टोअरला फोल्टा चेंडू होता, अशा चेंडूला खरं तर एक फलंदाजासाठी एक मेजवानी असते। या चेंडूला स्क्वेअर लेग किंवा फाईन लेगला सहजरित्या खेळता येत असतं। नहीं, आपको स्लो लोकल पकड़ना चाहिए, लेकिन वो पकड़ना चाहिए जो स्टेशन पे रुके, सिग्नल पे रुके तो फिर आपकी गाड़ी रुक जाएंगी। कोशिश करते रहना चाहिए, जीत और हार पार्ट ऑफ गेम है। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, फिर आगे रखा था, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था, पैरों में हलचल कम, गेंद अरमानो और बल्ले दोनों को बीट करती भी विकेट कीपर के पास। अगला मुकाबला दर्शकों के लिहाज से बड़ा मुकाबला है और दर्शक भी अब पैक होते हुए। अंजुमन वन द टॉस एंड इलेक्टेड बैट फर्स्ट। इस मर्तबा कवर में खेलने की कोशिश, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला दूर से 1 रन के लिए। सिर्फ औपचारिकताएं रह गई इस मुकाबले की। 5 ओवर 28 रन 5 विकेट। एलईडी स्क्रीन अब हमारे सामने लगने जा रही है, क्योंकि आज से जॉली कप नया इतिहास लिखने जा रहा है। दिन और रात की रोशनी में अगले 3 दिन तक, सुपर संडे तक आप देखेंगे। और इसके बाद 4 मुकाबले अभी बाकी हैं। अंजुमन बनाम पायनियर, जॉली युवा बनाम बालाजी, वीरेन बनाम जॉय कुमार और मराठा पंजाब बी बनाम बी इंडियन। आखिरी ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं प्रेम। पहली गेंद बैकलीफ को नीचा किया, अच्छा ड्राइव किया, नो बॉल का इशारा है, देखना है नो बॉल। यस, अंपायर के दाईं ओर 3 खिलाड़ी थे। स्कोर 29 पे पहुंचा। तीस रनों पे पहुंचा है। सामना करे त्रिशूल।
इस मरतबा लिफ्ट कर दिया है, फील्डर मौजूद है और बढ़िया कोशिश प्रेमचंद की, कैच छूटा वहां पर, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा ऑन दी अप खेला, इन फ्रंट ऑफ द विकेट, 1 रन। तैंतीस पे पहुंचा है स्कोर। प्रेम इस मरतबा ऑन दी अप खेलना चाहते थे, मोटा सिरा गली पे प्रशांत ने गेंद को उठाया, 1 रन पूरा होता हुआ। स्कोर 34 पे पहुंचा है 5 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं क्रिकेट क्लासिक जॉली ट्रॉफी 2016। शाम बहुत ही सुहानी है। तेज करने की कोशिश, दिशाहीन गेंदबाजी वाइट। 35 पे पहुंचा है स्कोर। गेंदबाजी करें प्रेम। इस मरतबा ग्लांस करने की कोशिश, प्रशांत के बड़े टांगों से गेंद पीछे जाती हुई, 1 रन। राइट आर्म राउंड विकेट जा रहे हैं। अच्छी गेंद, लेन गेंद थी, बीट किया वहां पर और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है जॉली स्पोर्ट। एक गेंद बाकी है। बंदर मोहल्ले में डेन चैनल पे टेलीकास्ट कट चुका है। एसके एंटरटेनमेंट आपको, क्योंकि पॉइनियर खेलने जा रही है, डेन चैनल से टेलीकास्ट कट चुका है बंदर मोहल्ले में। प्लीज पॉइनियर खेलने जा रही है, इस टेलीकास्ट को वहां तक पहुंचाए। अभिनंदन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जॉली स्पोर्ट कामतगर, हार्ड लक डॉली स्पोर्ट वडोली पड़गा। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे और उसका नाम है रितेश। 42 रनों की बढ़िया बारी और मैन ऑफ द मैच वहां पर देने के लिए वीआईपी अनाउंसर बनने जा रहे कमेंटेटर गवली सर। मॅन ऑफ द मॅच रितेश, ज्याने 42 धावांची खेळी केलेली आहे आणि चौकारांची हॅट्रिक केलेली आहे राकेश चौधरी। राकेश चौधरीने यायचं आहे। महेंद्रजी पाटील यांनी जे एक आकर्षक घड्याळ रिस्ट वॉच स्पॉन्सर केलेलं आहे ते पटकावलेलं आहे राकेश चौधरी याने। सर्वप्रथम राकेश चौधरी यांनी यायचं आहे। राकेश चौधरी, कारण चौकारांची हॅट्रिक केली होती त्यासाठी महेंद्रजी पाटील यांनी जी वॉच स्पॉन्सर केले नजरतजी बोबडे साहब, आपको अपनी शुभआत से खूबसूरत वॉच राकेश चौधरी को देना है। राकेश चौधरी यांनी चौकारांची हॅट्रिक केली होती। त्यानंतर रितेश, सर्वप्रथम या ठिकाणी ट्रॉफी सन्माननीय अल्ताफजी बाली साहेब आपण आपल्या शुभ हस्ते द्यायचे, जी रवींद्र पंडित म्हात्रे यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे।
त्यानंतर गिफ्ट हॅम्पर इंद्रपालजी पाटील वळपाडे यांनी स्पॉन्सर केले आहे. राजनजी पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते रितेश आज प्रदान करायचं आहे गिफ्ट हॅम्पर जे इंद्रपाल पाटील वळपाडे यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. त्यानंतर रामदास रघुनाथ म्हात्रे यांनी जे स्पॉन्सर केलेलं आहे गिफ्ट हॅम्पर अशोकजी पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते रितेश आज प्रदान करायचं आहे. स्वर्गीय रघुनाथ म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ स्पॉन्सर केलेलं आहे. त्यानंतर सन्माननीय नगरसेविका लक्ष्मी अशोक पाटील यांनी जे स्पॉन्सर केलेलं आहे मिक्सर ग्राइंडर ते श्याम म्हात्रे आपण आपल्या शुभ हस्ते रितेश आज प्रदान करायचं आहे. त्यानंतर चंद्रकांत हरचंद्र तरे साहेब यांनी जे स्पॉन्सर केलेलं गिफ्ट हॅम्पर स्वर्गीय दीपक नामदेव फौजदार यांच्या स्मरणार्थ ते काळीरामजी म्हात्रे आपण आपल्या शुभ हस्ते रितेश आज प्रदान करायचं आहे. रितेश जॉली स्पोर्ट कामतगार संघाचं ऑर्गनायझेशन आयोजन नियोजन अतिशय उत्कृष्ट स्पर्धा मी पहिल्या सामन्यापासूनच या ठिकाणी उल्लेख केलेले मला अजिबात वाटत नाही की मी भिवंडीमध्ये समालोचन करतोय. कुठेतरी श्रीलंकेमध्ये गॅले मैदानावर किंवा पोर्ट ऑफ स्पेन मैदानावर समालोचन करत असं वाटतंय. पहिला सामना आणि पहिल्या सामन्यामध्ये 42 धावांची खेळी आणि अतिशय उत्कृष्ट पार्टनरची भागीदारी असलेली आहे आणि सामना जिंकलेला आहे. काय वाटतंय? खूप चांगला वाटतो आता जिंकल्याबद्दल. रितेश यानंतरच्या सामन्यामध्ये काय रणनीती असणार आहे? कारण राकेश सलामीला आला होता एक सिनियर खेळाडू होतो त्याच्याकडे बघून नक्कीच एक आत्मविश्वास वाढला असेल. काय वाटते आणि ह्यानंतरच्या सामन्यामध्ये काय रणनीती असणार आहे? त्या जोडीला असले तर खेळायला खूप मजा येते आणि पुढच्या टायमाला चांगला खेळले. सो वेल प्लेड राकेश आणि बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट मॅच. पुढच्या सामन्यासाठी हार्दिक